Джейми Хайнеман. Милости просим на сцену. Также мы приглашаем Михаила. Вижу, еще один вопрос там у нас подготовлен. Господа, не стесняйтесь, все это абсолютно несложно. Итак, вопрос Джейми прозвучал таким образом. Какое самое интересное изобретение вы создавали на программе «Разрушители мифов»? Well, we made so many things. It's hard to describe what would be the best, but you know, we have made rockets. I understand they make rockets in Ukraine, and except our rockets were made out of как сказать, говно. Извините мой русский. Я не знаю, что это значит. Джейми сказал, что очень много всего они сделали на своей передаче. Очень трудно выбрать что-то самое интересное. Были и ракеты, но, как он знает, Украина ракетное государство. На дальше вы слышали. Это интересно, но мир работает очень хорошо. Интересно делать ракеты, но они не всегда хорошо работали. Я думаю, наш человек, который только что гость задал вопрос, удовлетворен? То же самое. We did so many things. We did this show for 14 years, and so it's hard to identify any one thing that was the best or the worst or the most. But one that I'd like to point out as one that I like the best was that we made a balloon out of lead. Invention. И очень трудно выбрать что-то одно. Самое, что больше всего запомнилось именно ему, это когда они создали шар воздушный, наполненный кровью. Okay, and so the thing about the lead balloon was the thickness of the material was so small. I don't know in millimeters, but it was 0.0007 of an inch. It's a very, very thin, and lead is not very strong and very heavy. Yet it's very heavy. So we built this balloon that was almost 3 meters. Let's see, 4 meters across, and we filled it with helium, and it flew. Материал вот этого LED-шара был очень-очень тонкий, но тем не менее достаточно тяжелый. И они его запустили с холма, и тем не менее он полетел. Это было для них очень интересным выводом. Now, why this is really one of my favorites is that what this means is that one had to be able to almost see the future to understand how this was going to be made. You had to understand the material, had to walk through every second of the day of building this. And why we had to do that was to get all of the things that we had to deal with inside our heads. It's one thing to assemble a bunch of information that you think about and so on, and you try to make something out of it. But to really get control over an idea and bring it to life, you need to bring it inside. Джимми сказал, что очень важно, чтобы идея сработала. Для начала ее внутри, в ваших головах составить и выносить, а потом уже запускать и реализовывать. And I call this a sort of brute force way of seeing the future. Brute force. The reason is that what this requires in a lot of engineering, like for example the robotics, to really have something interact with real life in the way that we want completely,
Но что очень важно, допустим, в робототехнике, это понимать, что действительно нужно в жизни каждому человеку. Что он был настолько, материал был настолько тонким, что Джейми сравнил его с мокрой туалетной бумагой, вот настолько тяжело было с ним работать. Но это как взгляд в будущее, то есть когда вы проектируете именно будущее изобретений. So we had to so completely understand every possibility, every contingency, every last second of the. We literally walked through every second of the day of the build before we did it. And then when we actually went there and did it, everything worked out the way that we thought it would. It was like we had seen the future. Они предсказали и проанализировали буквально каждую секунду вот того дня, когда они все это собирали, конструировали, и поэтому именно все прошло хорошо и гладко. Mars. И может быть, как сказать, rocket. To fly to Mars on a rocket that you guys built. Okay? Задача на будущее. Построить ракету и Джейми отправить в Марс. У нас есть инженеры на Марс, а они на SpaceX. Игорь Григорьевич, мы же зафиксировали, да? Заткнем SpaceX за поезд. Я хочу сказать, раньше я сказал что-то rocket. Как сказать rocket по-русски? Ракета. Ракета, этот ракет, мы старались сделать этот ракеты fueled с говном. Да? И это не Джейми имеет в виду на натуральных компонентах. Да. Это не так глупо, так, может быть, мы думаем, потому что когда человек в space, ему некуда девать компоненты, только в топливо. Да, что еще сделать с говном? Да? Может быть, fuel, да? Yeah, rocket fuel. Yeah? So you guys should работать на это. Да? На метане. Там как получится. Основы языка в Джейми хороши. Не работает хорошо мне, может быть, получилось с вами. Я думаю, ответили на вопрос, да? Уже ваши аплодисменты. Хочу вас успокоить, дорогие друзья, все те, кто не успели по каким-либо причинам получить автограф или сделать селфи с Джейми, вы сможете это сделать по окончании нашего финала. Так что вот этот второй шанс вы получите как раз после окончания и когда мы узнаем, кто же из финалистов стал победителем. Oh, wait, I miss Jamie. May I go right now? Говорить по-русски. Я famous, да, знаменитый в всем мире. Connection, как связи, наук и engineering и так далее. И когда я молодой человек, я может быть, какой-то слабофил, и я изучал русский язык и так далее. Но я не знал почти ничего о Украине. Но благодарю Vernadsky Challenge, и когда они говорили со мной, я здесь. И это очень важная другие страны в мире
знать об Украине. Это один way of accomplishing this. Yeah, so молодец. Дмитрий. Сейчас здесь. Second, we have so many scars from each other, I've lost count. That was understood, okay. Yes. Yeah, that's the answer to the question. I have to say, I do want to add something that I think that what you all are doing are really important here. You know, I've been in Russia, I've been now in Ukraine, and having, you know, and living in the Silicon Valley in the United States. And what I see is all this technology, smartphones and internet and computer and robotics and all these things. And I don't see much difference, frankly, and it surprised me. One of the things that I see that's a little different between here and Russia is that there is more communication with the rest of the world. Because you know, things like this event is happening here, you know, I think that this cultural communication, not just about technology, but about people in general, and business in particular, is a way of facilitating these communications. It breaks down walls, and it opens up a lot of possibilities that really should, you know, be there to share. Джейми сказал, что он побывал уже в России и сейчас вот в Украине и живет в Кремниевой долине, и на самом деле он не видит никакой разницы между технологиями, там, смартфонами, робототехникой, ни там, ни здесь. Но единственное, что ему очень нравится конкретно здесь и сейчас, это то, что у нас очень развито общение, как нигде в других странах мира. И вот это общение, оно, от него тает лед, и оно дает очень много возможностей дальнейших для коммуникации. Что шутка? Апрельский лед. Okay. So I guess my point with all this is that what you're doing here is about a lot more than, you know, a little robot or some, you know, circuit board or technology. It's about much bigger picture that you know, that will happen, and things that will happen because you've reached out to the rest of the world and become a part of it. Where you know, frankly, prior to this recent time, it was not so much. This was, you know, we didn't have access to the Soviet Union and vice versa, and now you do. And so good luck with it, and remember that remember that bigger picture. Я думаю, все, такие вопросы, на вопрос ответили вам, да? Вы довольны? Где вы покажите? Есть, все в порядке. Джейми удовлетворил. 12 челлендж 2017. И, как вы видите, сегодня уже вместе с нами легенда. Программу «Разрушитель». Джейми Хайнеман, и получит автограф Джейми Хайнемана, выстроится по правую сторону друг за дружкой. И таким образом очень быстро уважаемые участники зрителей. Хочется вам сказать, что если кто-то сейчас
легенды, которую мы пригласили на конкурс инженерных стартапов Vernadsky челлендж 2017. Не расстраивайтесь, друзья, потому что вторая серия вас ожидает по завершению финала. Она пройдет, это автограф-сессия здесь же, в холле аэрокосмического центра, приблизительно 15:00-15:30. Друзья мои, автограф-сессия с Джейми Хайнеманом подходит к завершению. Ваши аплодисменты. Хочу вас успокоить, дорогие друзья, все те, кто не успели по каким-либо причинам получить автограф или сделать селфи с Джейми, вы сможете это сделать по окончании нашего финала. Так что вот этот второй шанс вы получите как раз после окончания и когда мы узнаем, кто же из финалистов стал победителем. Oh, wait, I miss Jamie. May I go right now? I need